Shaping tomorrow's leaders from 54 nations. Join Global Campus for a 360-degree education. Marwadi University, Rajkot, Gujarat. All work, no play makes Jack a dull boy. Hello everybody, welcome to this super special episode of Marwadi University. లో ఇప్పటిదాకా మీరు చాలా ఎపిసోడ్స్ చూసే ఉంటారు, బట్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రియల్లీ స్పెషల్. ఎప్పుడు పుస్తకాలు తెరిచి చదవమంటే అబ్బా అనిపిస్తుంటుంది, బట్ ఆ యూనివర్సిటీలో స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అని తెలిసిందనుకోండి, అమ్మయ్య అని ప్రాణం లేచేస్తుంది కదా. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవాళ ఎపిసోడ్లో మీకు ఇంకా కాస్త డీప్గా పెనట్రేట్ చేస్తూ, బికాజ్ మార్వాడి యూనివర్సిటీలో కల్చరల్ ఫెస్ట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, దాని తర్వాత ఇంకా చాలా యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ది హ్యాపెనింగ్ థింగ్స్ అట్ ది యూనివర్సిటీ. సో రైట్ అవే యూనివర్సిటీ క్యాంపస్కి వచ్చేద్దాం. ఏం జరుగుతుందో, స్పోర్ట్స్ ఫెస్ట్ ఏంటి, కల్చరల్ ఫెస్ట్ ఏంటి, స్టూడెంట్స్ ఇంటెన్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అన్నది ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకోబోతున్నాం. దీంతో పాటు ఎవ్రీ ఎపిసోడ్లో ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ వాళ్ళ ఎవరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో, వాళ్ళు మనల్ని ఏ డైరెక్షన్లోకి డైవ్ చేయబోతున్నారో ఇంకాస్త డీటెయిల్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అండ్ వీటెట్కి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి వీ హ్యావ్ విత్ us ఎకనామిక్స్ డీన్ ఆఫ్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ శ్రీధరన్ గారు మనతో ఉన్నారు. సో లెట్ us టేక్ a chance and go and talk to him. హలో శ్రీధరన్ గారు, నమస్తే. ఎప్పుడు ఇరికింగ్? దట్ ఈస్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? So we have come to know the academics happening at the university level as well as the sports ఏ రేంజ్ లో జరుగుతాయి అని తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. Can we? Hello sir. We have been hearing many things about Marwadi University and especially sports are given a top priority in the college is what? Sure. Which really excites me so much. So could you give us some insight regarding that? Sure, definitely. As you know that the health and well-being is the main important thing in everyone's thing. Especially we encounter the COVID, all the situations, people who have got a good habit and hygienic habit, they only have survived at the last, pretty well. So keeping this thing in the mind, like Marwadi University is giving equal emphasis for the sports also, along with the academics. And just to share with you a couple of points, one of the few universities who have introduced a 3-credit open elective. Open elective is common across the university where students studying with any department can come and learn this subject. Further, in the university timetable, a common slot has been mentioned for the same. So that program is a 3-credit program that will come as a part of the certificate as well as mark sheet, that is on fitness and well-being course. And luckily, majority of the students, they show interest to that, and it is one of the things which is successfully moving around. Second is we have got an online certificate program also we have introduced in sports management. So we have a lot of management like hotel management, other management. So sports management is something like that. It has got a lot of equipment handling, equipment maintenance and people management and so on. Keeping the necessity in mind, we have introduced this online certificate program, which is again being attended by a huge set of people. And to go the next one, we are also giving yoga program, certificate program, which is as a part of Skill India mission of the government of India. And finally, luckily you have come on the right day. The annual sports event is also going on. Having come over here all the way, I invite you to just witness to what kind of activities are going on. Would love to. Yeah. Would love to. Yeah. So we also offer yoga program as a part of Skill India mission, which is successfully taken up. We got 4 people who are currently doing in PhD in sports with the department. These are some of the unique features of the sports, how the university gives equal importance for sports. And if you want to explore further,
what kind of facilities we have got, or if you want to meet people who are enjoying the MU annual sports, we got a person, a branch manager representing from Nandigama and Mathura, and Mr. Narendra Kumar Garu, and I'm happy to introduce him. You can take it further with him. హలో నరేంద్ర గారు, హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగుంది, మీరు బాగున్నారు? చక్కగా ఉన్నాను సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ చదువుకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి స్పోర్ట్స్కి కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. జస్ట్ పుస్తకాలు టెక్స్ట్ బుక్లు తిరగేయడం కాదు, క్యాంపస్ బయట స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల కూడా బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది, ఫోకస్ ఇంకా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటుంది అని నమ్మే ఒకే ఒక యూనివర్సిటీ ఇస్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ. సో వీఆర్ లక్కీ ఇనఫ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇట్లా MU ఫెస్ట్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం. మన నరేంద్ర గారు తీసుకెళ్తారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం, స్వయంగా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. లెట్స్ మూవ్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. అదేదో సినిమాలో చెప్తారు కదా, అలా చెప్తామా? ఒక్కసారి మా కెమెరాని చూసి హాయ్ చెప్పండి ఒక్కసారి. సూపర్. సో బేసికల్గా మీరందరూ తెలుగు అమ్మాయిలు మార్వాడి యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఫస్ట్ భాష నేర్చుకున్నారా, లేకపోతే అలవాటు పడడానికి టైం పట్టిందా? ఎలా ఉంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో స్టార్ట్ చేస్తూ 1 by 1 ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో మాట్లాడదాం. మీరు చెప్పండి. స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ స్టడీసే కాకుండా స్పోర్ట్స్లో కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అంటే ఓన్లీ స్టడీస్కి కాకుండా స్పోర్ట్స్లో కూడా మనం కొంచెం టైం ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, అండ్ చాలామంది బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అందరినీ ఇక్కడ. సో ఖోఖో ఉంది, బ్యాడ్మింటన్, కబడ్డీ, చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఇంకా చాలా మంచిగా ఆడొచ్చు. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ సో యాజ్ వీ హ్యావ్ బిన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇక్కడ మార్వాడి యూనివర్సిటీలో స్పోర్ట్స్ ఫెస్ట్ 2025 ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇక్కడ విశేషాలు మన నరేంద్ర గారు మీరే చెప్పాలి. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? పెద్ద స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్, ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. మేడం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ మనకి పిల్లలకి స్పోర్ట్స్తో పాటు చూసుకుంటే అడిషనల్గా ఏంటంటే స్టడీ కాకుండా అడిషనల్గా అనమాట మనకి వచ్చి కబడ్డీ అని చెప్పేసి, మనకి ఖోఖో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రన్నింగ్ అని చెప్పేసి, క్రికెట్, వాలీబాల్, హాకీ. సో సమ్మదర్ ఓవరాల్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి 44 క్లబ్స్ ఇప్పుడు అబోవ్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఫర్దర్గా ఏంటంటే అది వాట్ ఇంకేమో ఉన్నాయి, దీనివల్ల పిల్లలకి ఏంటంటే బెనిఫిట్ ఏంటి, సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా ఏంటని చెప్పేసి వాళ్ళని అడిగి మనం తెలుసుకుందాం. మార్వాడి యూనివర్సిటీ నందిగామ బ్రాంచ్ మేనేజర్ నరేంద్ర కుమార్ గారిని కలవాలనుకునేవారు ఈ అడ్రస్ లో సంప్రదించగలరు. నందిగామ, ఫ్లాట్ నెంబర్ 403, రావురి కాంప్లెక్స్ 2, CM రోడ్, నందిగామ, NTR డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 521185, ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఇక్కడ చాలా మంది మీ స్టూడెంట్స్ ఫుల్ బ్యాట్ బాల్ మంచి స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అంతా రెడీ ఉన్నారు. హలో, ఎందుకంటే నీరసంగా గట్టిగా చెప్పండి హలో అని చెప్పండి. ఆడి ఆడి అలసిపారా? అయినా సరే ఒక్కసారి మా కెమెరా చూసి అందరు గట్టిగా హాయ్ అని ఓపిక తెచ్చుకొని చెప్పండి. సూపర్. సో మీ యూనివర్సిటీలో ఈ క్యాంపస్లో చదువుతో పాటు స్పోర్ట్స్కి కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అని విన్నా. సో మీలో ఎవరు నాకు ఇంకా డీటెయిల్డ్ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారు చెప్పండి. ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి. సో ఏమేమి స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఎలాంటి కోచింగ్ ఇస్తారు, ఇక్కడ స్పోర్ట్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు మీ యూనివర్సిటీలో? స్పోర్ట్స్ అంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్పోర్ట్స్ కూడా అంతే ఈక్వాలిటీ ఇస్తారు. అన్ని గేమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు మనం. అన్ని పార్టిసిపేషన్స్కి సేమ్ ప్రియారిటీస్ ఉంటుంది. గేమ్స్తో పాటు ఎడ్యుకేషన్తో పాటు గేమ్స్ కూడా అంతే ప్రియారిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ టోటల్గా ఎన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ ఉంటాయండి? బోత్ బాస్కెట్బాల్, వాలీబాల్, ఫుట్బాల్, ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ టోటల్ బాగానే ఉంటాయి. స్టడీ పరంగా కానీ స్పోర్ట్స్ పరంగా కానీ టోటల్ మన కాలేజ్ చూసుకుంటే చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. లెక్చరర్స్ కానీ అన్నిటికీ ఫెసిలిటీ సూపర్ ఉంది. స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు కూడా బాగానే సపోర్ట్ చేస్తారు. ఏ స్టూడెంట్స్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఆడాలి, ఈ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఆడాలని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఎంకరేజ్ చేసి స్పోర్ట్స్లో ముందుకు తీసుకుపోతుంటారు.
హాయ్ అండి, మార్వాడి బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ విజిట్ చేస్తున్నాం కదా మనం. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు నందిగామ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ చూడడానికి వచ్చేసాను నేను. సో వే చాలా ఈజీ. మీకు విజయవాడ హైవే వెళ్తుండగా లెఫ్ట్ తీసుకొని కొంచెం ముందుకు వెళ్తే లెఫ్ట్ సైడ్లో సీఎం రోడ్ అని వస్తుంది మీకు. అందులో రావూరి కాంప్లెక్స్ 2 ఉంటుంది, 5th ఫ్లోర్లో ఆఫీస్ ఉంటుంది. సో ఈ సంవత్సరం జాయిన్ అవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఆఫీస్కి రీచ్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన డౌట్స్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి వే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. మనం మిగతా విషయాలన్నీ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుతున్నాం. చాలా ఈజీగా మీరు నన్ను అప్రోచ్ కావచ్చు అండి. నా పర్సనల్ నెంబర్ కూడా చెప్తాను, కాంటాక్ట్ నెంబర్ 9951266191. సో వాళ్ళతో ఇక్కడ నుంచే రైస్ పంపిస్తాం. అంటే మార్వాడి యూనివర్సిటీ పిల్లల సౌలభ్యం కోసం ఎన్ని ఎక్స్టెంట్కి వెళ్తుంది అనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అనమాట. నమస్తే, వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్. నేను రూపానాథెళ్ళ. సో నేను ఈరోజు నందిగామ మార్వాడి యూనివర్సిటీ నందిగామ బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి వచ్చేసానండి. సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ మేనేజర్గా నరేంద్ర గారు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడదాం, చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందు నేను మీతో ఒక విషయం షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. తెలుగు వన్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి మీకు సిరీస్ వైజ్గా అంటే ఎపిసోడ్స్గా మీకు ఈ వీడియోస్ ఇస్తూ వస్తున్నాము. ప్రతి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని మేము విజిట్ చేస్తున్నాము. 50 కిలోమీటర్లకు ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉంది. సో ఈ విషయాన్ని, ఈ వీడియోస్ని చూసిన మా రిలేటివ్స్, మా ఫ్రెండ్స్లోనే దీని గురించి ఎంక్వైరీలు నన్ను అడుగుతున్నారు. అంటే ఒక రకంగా మార్వాడి యూనివర్సిటీ మానియా నడుస్తుంది బయట. 2024లో ఒక మోత మోగిపోయిందనే చెప్పాలి. దానికి రీజన్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఒక లావిష్ యూనివర్సిటీలో చదవాలని ప్రతి పిల్లాడికి ఒక కోరిక ఉంటుంది, ఒక టాప్ యూనివర్సిటీలో చదవాలని. కానీ ఎఫర్ట్ చేయలేం కదా. అదే మధ్యతరగతి బడ్జెట్లో మనం ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన ఫీజుల్లో మనకి ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇంత క్వాలిటీ యూనివర్సిటీలో అందుబాటులో ఉందంటే మరి అదే ఈ మార్వాడి యూనివర్సిటీ సక్సెస్ అని చెప్పాలి. సో సార్తో మాట్లాడదాం. అదే కాకుండా ఇదే ఎపిసోడ్లో తాడేపల్లి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని కూడా మీకు చూపించబోతున్నాను. ఈ ఎపిసోడ్ని మిస్ అవ్వకండి, చాలా విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నారు. 2024 మార్వాడి యూనివర్సిటీలో నందిగామ నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళల్లో ఆ స్టూడెంట్స్లో ఇప్పుడు అక్కడ చదువుకుంటున్న ఒక స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్, మీ పేరు? ఆనంద్ అండి. మీరండి? నాగజ్యోతి. సో మీ పాప బాబా అక్కడ బాబు చదువుతున్నాడు. సో ఎలా అనిపిస్తుంది? అక్కడ ఆల్రెడీ చదువుతున్నాడు కదా, మీకేమనిపిస్తుంది? మాది నందిగామ భాస్కర్ జ్యువెలరీ అండి. మా అబ్బాయి మార్వాడి యూనివర్సిటీ లాస్ట్ ఇయర్ చేరాడు. చాలా బాగుందండి, విశాలమైన వాతావరణం, చదువు కానీ అంతా కానీ చాలా బాగుంది. ఫుడ్ కూడా చాలా ఇదిగా ఉంది, అసలు వంక పెట్టే పని ఏం లేదు. చదువు కూడా మంచి ప్రోత్సాహిస్తున్నారు. బాగా చదివితే ఇంకా వాళ్ళే ఫారెన్ కూడా పంపిస్తాం అన్నారు, వాళ్ళ ఖర్చులతో. అది సో మ్యామ్ మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీ బాబు వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పకపోయినా మీకు చెప్తారు కదా, ఎలా చెప్తున్నాడు? ఫుడ్ కానీ క్లైమేట్ కానీ నిజంగా రియలీ సూపర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అక్కడ అసలు నాన్ వెజ్ అనేది నో ఎంట్రీ. వీళ్ళు తినే ఫుడ్ కూడా ఎప్పుడు హాట్గా అండి. అంటే వాళ్ళు ఇలా సర్వ్ చేస్తూనే ఉంటారు, వీళ్ళు వచ్చి వెయిట్ చేసి పని కూడా లేదు. ఫుడ్ అనేది ఒక ఈవెన్ 100 మెంబర్స్ కూర్చున్నా కూడా ద ప్లేస్ ఈజ్ వెరీ స్పేషియస్. వాళ్ళు కూర్చున్న ఫుడ్ తిన్నా కానీ ఎప్పుడు హాట్గా ఇస్తుంటారు. అండ్ వాళ్ళు మార్నింగ్ 7 నుంచి మధ్యాహ్నం మార్నింగ్ మళ్ళీ 9:30 వరకు కూడా వాళ్ళకి ఫుడ్ ఉంటుంది. అలానే వీళ్ళు లంచ్ బ్రేక్ అయినా సరే 12:30కి వెళ్తే కూడా లంచ్ హాట్గా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఒకవేళ వీళ్ళు క్లాస్ ఉండి ఒక 1 అవర్ డిలే అయ్యి 1:30కి వెళ్ళినా కూడా ఆ ఫుడ్ అనేది ఆ మినిమం 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ ఎప్పుడు అప్పటికప్పుడు సర్వ్ చేసినట్టు ఉంటుందండి. ఈవెన్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ దే ఆర్ అట్ ఎ హోమ్ ఓన్లీ. సో అంత బాగా ఉంది ఫుడ్ అనేది. అండ్ కమింగ్ టు హాస్టల్, దట్స్ వెరీ గుడ్. అసలు హాస్టల్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదండి. వాళ్ళు ఎలా ఉంది అంటే మా ఇంట్లో ఉన్నామా అన్న ఫీల్ వస్తుంది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు సెట్టింగ్ కూడా హాస్టల్ 2 రూమ్స్ ఉన్నవి, 3 రూమ్స్ ఉన్నవి, షేరింగ్ ఉన్నవి. సో దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ బడ్జెట్. సో అలా అయితే మాత్రం వెరీ ఎక్సలెంట్ అండి. అసలు కాలేజ్ గురించి మనము చూడాలి, లేకపోతే బాబు అక్కడ ఎలా ఉన్నాడు, లేకపోతే ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో చూస్తూ ఉంటే అక్కడ ఎలా ఉంది అంటే డ్రగ్స్ అనో ఇంకోటనో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ వాట్ కమింగ్ టు దిస్ యూనివర్సిటీ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ ప్రాబ్లం. అసలు ఎక్సలెంట్ అండి. ఈవెన్ స్టాఫ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. బాబు మాతో మాకు కమ్యూనికేట్ చేసేది కానీ తను వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసేది కానీ రియలీ సూపర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ కమింగ్ టు స్టడీస్, స్టడీ పరంగా చూస్తే కూడా క్లాసెస్ కానీ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఏదైనా 1 day 2 days జరిగినా వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటున్నారండి. ఆ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం కానీ బాబుతో కమ్యూనికేషన్ కానీ. అండ్ మా బాబు వెళ్ళిన 1 monthలోనే CR అయ్యారండి. సో ఆ రిలేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ డెవలప్ అవుతున్నాయి.
సో వాడి ప్లానింగ్ కూడా 2+2 ప్రోగ్రామ్ చేయాలనే. సో అది కాలేజ్ సపోర్ట్ ఇచ్చి బాబు ముందుకు వెళ్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామండి. సూపర్ అండి. సో తల్లి కదండి, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పర్టికులర్గా పట్టించుకొని తెలుసుకున్న విషయాలు ఇవన్నీ మేము చెప్పినవి కాదు, వాళ్ళ మాటల్లోనే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్లోనే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే మార్వాడి యూనివర్సిటీ మానియా నడుస్తుంది, ఎందుకు అని చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు కదా, ఎందుకు. మార్వాడి యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఆఫీస్ ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సంప్రదించవలసిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ హాయ్ నరేంద్ర గారు. హాయ్ మేడం. హౌ ఆర్ యు? చాలా బాగున్నాను. సో మీ గురించి ఒక 2 మాటల్లో మా ప్రేక్షకుల కోసం. యాక్చువల్గా నాది వచ్చేసి నా పేరు నరేంద్ర కుమార్ చెరుకు. సో మాది MBA కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో MBA కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతకి జాబ్ చేసే పొజిషన్లో ఉంటూ కూడా స్టూడెంట్స్కి ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఏదైనా సర్వీస్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆలోచన ఉండేది నాకు. సో ఫర్దర్గా అలా చేస్తున్న టైంలో అనుకోకుండా నాకు మార్వాడి యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక మంచి ఆఫర్ వచ్చింది. సో లాస్ట్ టైం మంచిగా మేము స్టార్ట్ చేసాము. సో యూనివర్సిటీ మంచి ఆఫర్ ఇచ్చింది నాకు. సో ఫర్దర్గా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి బ్రాంచ్ మేనేజర్ కావడం జరిగింది. సో ఆ ఆపర్చునిటీ మాకు మహేంద్ర నాయుడు సార్ నాకు ఇచ్చారనమాట. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నరేంద్ర గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. సో 2024లో నందిగామ నుంచి అత్యధికంగా అడ్మిషన్స్ జరిగినాయి అని చెప్పి మార్వాడి యూనివర్సిటీ మీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఆఫీస్నే ఓపెన్ చేశారు. సో ఈ ఇయర్ 2024తో పోలిస్తే 2025కి ఇంకా ఎలా ఉండబోతుంది అడ్మిషన్స్? యాక్చువల్గా 2024లో మేడం మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదన్నమాట. ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా జరిగిందనమాట. నియర్ బై మన నందిగామ ఈ సరౌండింగ్స్ చూసుకుంటే నియర్ బై 100+ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మనకి. సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఫర్దర్గా ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి, ఆ స్టూడెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని పేరెంట్స్లో మంచి పాజిటివ్ వచ్చింది మనకి. సో యూనివర్సిటీ వచ్చేసి మంచి గుడ్ విల్ సంపాదించుకుంది మార్వాడి యూనివర్సిటీ. సో బేసిక్గా ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం వెళ్ళి అప్రోచ్ అయ్యే పని లేకుండా పేరెంట్స్ ఎవరైతే ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ మనకి సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ప్లస్ అందరూ కూడా మనకి రిఫరెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళ రిఫరెన్స్తోనే మేబీ ఈ సంవత్సరం మనకి 2025 చూసుకుంటే మేబీ 200 ఈజీగా మనకు రాసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్పుకుంటున్నాం. మార్వాడి యూనివర్సిటీ ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని అరేంజ్ చేసింది. నేను ప్రతి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. అయితే మరి నందిగామకు సంబంధించి దీని పరిధి ఎంతవరకు, ఏ ఏరియాస్ని కవర్ చేస్తుంది? ఎస్ మేడం, ఇక్కడ నియర్ బై చూసుకుంటే మనకి కంజించర్లా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇటు జగ్గైపేట, సో దాని ఫర్దర్గా మంచి మదిర అనమాట. సో ఇక్కడికి నందిగామ రాలేని పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ ఆఫీసెస్ కూడా మేము ప్లాన్ చేసాం అనమాట. సో అది జగ్గైపేట లొకేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. జగ్గైపేటలో వచ్చేసి అన్న క్యాంటీన్ అపోజిట్ ఉంటుంది. సో మదిర వచ్చేసి ఏంటంటే వాసవి థియేటర్ అపోజిట్లో అనమాట, సిరి మెడికల్ బ్యాక్సే ఉంటుంది అనమాట. సో ఎస్పెషల్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి కౌన్సిలింగ్ కోసం అనమాట. సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఆఫీస్కి వచ్చే పనులు అక్కడి నుంచి కూడా మనం వెళ్ళేసి మనం చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్కి. సో అడ్మిషన్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఈజీగా ఉండేదని చెప్పేసి అలా ప్లాన్ చేసాము. నరేంద్ర గారు, మరి ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి ఇంతమంది పిల్లలు మార్వాడి యూనివర్సిటీ వైపు చూస్తున్నారు. అసలు ఏ కోర్సుల్లో వాళ్ళు అంత ఇంట్రెస్ట్గా జాయిన్ అవుతున్నారు? ఇక్కడ మేడం ఇంజనీరింగ్లో చూసుకుంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఎక్కువగా మనకి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అనమాట. సో దాంట్లో చూసుకుంటే బ్రాంచెస్ వైజ్ చూసుకుంటే ఏఏ కావచ్చు, ఏ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, ప్లస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ కావచ్చు, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్ అనమాట. సో ఎస్పెషల్లీ పిల్లలందరూ కూడా మేడం ఈ ఇంజనీరింగ్ వైపు వచ్చేసి ఈ కోర్స్ మీద ఎక్కువ మొగ్గు చూపడం జరుగుతుంది అనమాట. సరేనండి, మరి ఈ సంవత్సరం అడ్మిషన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్న పిల్లలు నందిగామ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని రీచ్ అవ్వాలంటే కనెక్టివిటీస్ ఎంతవరకు ఈజీగా ఉన్నాయి? చాలా ఈజీ మేడం. మన బ్రాంచ్ ఆఫీస్ నందిగామ మార్వాడి యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ ఆఫీస్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అనమాట. ఈ లొకేషన్ అందరికీ నార్మల్ ఏరియా, సేమ్ రోడ్, రావూరి కాంప్లెక్స్ 2, ఫ్లాట్ నెంబర్ 403, 5th ఫ్లోర్. చిన్నపిల్ల కానీ పెద్దలకు అందరూ తెలుసు. ఎవరైతే అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా ఈజీగా మీరు నన్ను అప్రోచ్ కావచ్చు అండి. నా పర్సనల్ నెంబర్ కూడా చెప్తాను, కాంటాక్ట్ నెంబర్ 9951266191. సో నా నెంబర్కి కాల్ చేస్తే చాలన్నమాట. ఈజీగా ప్రతి ఒక్కరు మీరు అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చు, నన్ను కలవచ్చు, నాతో మాట్లాడవచ్చు. పేరెంట్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన బ్రాంచ్ ఆఫీస్ విజిట్ చేయొచ్చండి. దాంతోపాటు ఏ కోర్స్ అయితే తీసుకోవాలనుకున్నారో పిల్లలకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మంచిగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి బెటర్గా ప్లాన్ చేసేసి కోర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటేనండి, మార్వాడి యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అడ్మిషన్స్ మహేందర్ నాయుడు గారు విజిటింగ్కి వచ్చారు మనం బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని విజిట్ చేసే టైంలోనే. సో మనకి ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఒక అవకాశం, ఆయనతో కూడా మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హౌ యూ?
గుడ్ సార్, నైస్ టు మీట్ యూ. నేను ప్రతి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ తిరుగుతున్నాను, కానీ ఈరోజు నందిగామ బ్రాంచ్ ఆఫీస్లో సడన్గా మీరు కనిపించారు. ఇలా విజిట్ చేస్తూ ఉంటారా సార్ రెగ్యులర్గా బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్? యా మ్యామ్, మనం ఏపీ తెలంగాణలో దాదాపుగా 30 లొకేషన్స్, అంటే పాత డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏపీ కంబైన్డ్ తెలంగాణ ఆంధ్రాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్ పాత డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నింటిలో కూడా మన బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళని గైడ్ చేయడానికో అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకేమైనా డౌట్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కానీ అలా విజిట్స్ జరుగుతుంటాయి అన్నమాట. ఈరోజు ఏంటి సార్ స్పెషల్? ఓన్లీ నందిగామ బ్రాంచ్లో కనిపించారు మాకు. అంటే ఒకటి మీరు వస్తున్నారని తెలిసింది, రెండోది ఏంటి అంటే మన తెలుగు పిల్లలు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మేము అహ్మదాబాద్ కావచ్చు, సూరత్ కావచ్చు, లేకపోతే మన రాజ్కోట్ లోకల్లో అంటే సౌత్ ఇండియన్ రైస్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు, వాటిని ట్రై చేసాం ఈ లాస్ట్ ఒక 5-6 మంత్స్ నుంచి. బట్ ఎక్కడో పిల్లలు సాటిస్ఫైగా లేరు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి పక్కనే తిరువూరు అని ఉంటుంది. తిరువూరులో ఎవ్రీ మంత్ ఒక 15 tons అది డీల్ సెట్ చేశాను అనమాట. సో వాళ్ళతో ఇక్కడ నుంచే రైస్ పంపిస్తాం. అంటే మార్వాడి యూనివర్సిటీ పిల్లల సౌలభ్యం కోసం ఎనీ ఎక్స్టెంట్కి వెళ్తుంది అనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అనమాట. పిల్లలు అక్కడ రైస్తో హ్యాపీగా లేరని చెప్పేసి తిరువూరు నుంచి ఇక్కడ నుంచి మనం రైస్ అక్కడికి పంపిస్తున్నాం. ఓ వావ్ సార్, గ్రేట్. నిజంగా పిల్లలకి అంత ఇంపార్టెన్స్, అక్కడ ఫుడ్ అడ్జస్ట్ అవ్వమని చెప్పేవాళ్ళే కానీ ఇంత కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎక్కడ? ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఫుడ్ పరంగా ఎప్పుడైతే మైండ్లో వాళ్ళకి ఎక్కడో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదనుకోండి, మిగతావి ఎంత బాగున్నా ఇప్పుడు ఖాళీ పొట్టతో అక్కడ చదువుకోలేరు కదా. సో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటేనే ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో ఆ విషయంలో మార్వాడి యూనివర్సిటీ డెఫినెట్లీ కేర్ తీసుకుంటుంది. సో ఆ రకంగా నిన్ననే వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ డీల్ సెట్ చేసాం. సో 15 daysకి ఒక ట్రక్ ఇక్కడ నుంచి మార్వాడి యూనివర్సిటీకి వస్తుంది. ఓ రైట్ సార్, సొంత పేరెంట్స్లా ఆలోచించి తీసుకున్నారు ఈ డెసిషన్. సో మరి 2024లో మార్వాడి యూనివర్సిటీ పేరు మోత మోగిపోయింది, అలా మోగించేశారు. సో మరి ఈ 25లో ఎలా ఉండబోతుందనే క్యూరియాసిటీ మా అందరికీ ఉంది. మ్యామ్ ఒక రకంగా చూస్తే అంటే మనకి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ ఫెమిలియర్ యూనో, ఇవన్నీ కూడా ఒక 30-40 years ఓల్డ్. ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద జనరల్గానే పిల్లలకి క్రేజ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఉన్నారు అంత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా. మార్వాడి యూనివర్సిటీ మార్చ్లోనే 500 అడ్మిషన్ మార్కును కూడా దాటింది ఆల్రెడీ. ఇంకా పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, రిజల్ట్స్ రాలేదు, అయినా కూడా పిల్లలు సీట్ రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నారు. సో మార్వాడి యూనివర్సిటీ లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఇంకా ఫాస్ట్గా ఈ సంవత్సరం వెళుతుంది. సో మార్వాడి యూనివర్సిటీలో ఎవరైతే డిప్లొమా లెవెల్ కావచ్చు, గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ కావచ్చు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ కావచ్చు, ఎవరైతే అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటారో మీరు యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు సీట్ని రిజర్వ్ చేసుకోండి. లేదు అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఒకటి సీట్స్ అయిపోతాయి, రెండు హాస్టల్ ఇంకా ఎర్లీగానే క్లోజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీ పిల్లల్ని క్యాంపస్ హాస్టల్లో ఉంచాలి అనుకుంటే మీరు సీట్ రిజర్వ్ చేసుకునే టైంలోనే మీరు హాస్టల్ రిలేటెడ్గా పేమెంట్ చేసుకోగలిగితే మీ సీట్ కన్ఫామ్గా ఉంటుంది. అంటే ఈ సంవత్సరం మేము సౌత్ ఇండియా నుంచి దాదాపుగా ఒక 4,000 మంది పిల్లల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. దాంట్లో ఒక 3,000 మందికి ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్ ఇస్తే 1000 మందికి బయట అంటే అది కూడా మా హాస్టలే బయట ఉంటుంది, క్యాంపస్ బయట ఉంటుంది. సో మీ పిల్లలు క్యాంపస్లోనే ఉండాలి, రైట్, ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్లో ఉండాలి అనుకుంటే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీ సీట్ని రిజర్వ్ చేసుకోండి. అది చెప్పగలరు. థ్యాంక్ యూ. మీకున్న డౌట్స్ని క్లియర్ చేస్తూ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నందిగామ మార్వాడి యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ కౌన్సిలింగ్ టీమ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు సిద్ధమా?